اس وقت آپ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے انہیں ترک کر دیجئے، کیونکہ محرم الحرام کے جو شروع 10 دن ہے آپ کی زندگی کے سب سے بڑے دن بننے جا رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر فہد آرتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ پورے سال کے لیے تیاری ہے آپ کی، اور اگر محرم کے مہینے میں پورے سال کے 12 مہینوں کا جمال ہے تو یہی ہے وہ شروع 10 دن جس میں پورے محرم الحرام کے مہینے کا کمال ہے۔ محرم کا مہینہ پورے سال کا بہترین آغاز سمجھ کے آپ کو بتانا ہے۔ پورا مہینہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے اپنے سے کم تر لوگوں کو آپ کو اوپر اٹھانا ہے۔ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے کہ جو کہ دوسروں کے کام آئے گا وہ اللہ سے بھی قریب، بندوں سے بھی قریب اور جنت کے بھی قریب۔ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ محرم الحرام کے جو شروع 10 دن ہے یہ آپ کے پورے آنے والے اسلامی سال کی ڈائریکشن کو طے کرتے ہیں۔ یہ دنیا جب تخلیق کی گئی تب زمین کے اوپر کوئی بھی سبزہ، کوئی بھی ہریالی نہیں تھی، اور اس کے بعد انہی 10 دنوں کے اندر پہلی مرتبہ آسمان سے زمین کے اوپر رحمت اور بارش برسی، اور یہی وہ وقت تھا جب قلم، عرش اور آسمان کو تخلیق کیا گیا۔ زمین، سورج اور چاند، ستارے تخلیق کیے گئے۔ نہ صرف سمندر، پہاڑ بلکہ جنت کو بھی انہی شروع 10 دنوں میں ہی تخلیق کیا گیا۔ یہی وہ محرم کے شروع 10 دن ہے، نہ صرف جس کے اندر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی انہی شروع 10 دن میں ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کشتی سے صحیح سلامت اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو نار نمرود گلے گلزار ہوئی تھی وہ بھی انہی 10 دنوں میں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں انہی 10 دنوں میں بھیجا گیا، اور جب آسمان کی جانب اٹھایا گیا تو وہ یہی محرم کے شروع کے دن تھے۔ ان 10 دنوں میں اپنی زندگی کو آپ کیسے کیسے بدل سکتے ہیں ذرا سوچئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے جب یہ صحیح سلامت تشریف لائے تب بھی وہ یہی وقت تھا۔ بس اپنی زندگی کی مشکلات سے آزادی کی آپ نیت کر لیجئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آزادی انہی دنوں میں ملی تھی۔ پوری دنیا میں جو کوئی بھی آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جتنے بھی پریشان ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، کمنٹس پہ جا کے اپنی پوری بات تفصیل کے ساتھ لکھیے۔ یہ روشنی سینٹر کی روزانہ کی بنیاد پر بننے والی دعائیہ لسٹ ہیں، ان میں اپنا نام ضرور شامل کروایا کریں۔ تمام ہی بیمار افراد شفا یابی کی نیت سے تیار ہو جائیے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا یابی بھی انہی 10 دنوں میں ملی تھی۔ اپنی زندگی میں تونگری اور عروج چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے اپنے پاس نوٹ کر کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت انہی دنوں میں ملی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی فرعون تو ہوگا۔ اپنی زندگی کے فرعون کو اگر غرق ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے کہ فرعون کو بھی اسی موقع کے اوپر سمندر میں غرق کیا گیا تھا۔ جو نہیں ہے آپ کی زندگی میں اس کی نیت کیجئے، جو چاہیے آپ کو اور چاہیے ہی چاہیے بس اس کی نیت کیجئے۔ کمنٹس میں ملاقات ہوگی آپ کی میرے ساتھ، لکھیے، کھل کے لکھیے۔ محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور پر اور شروع 10 دنوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو گانے باجوں سے اور گناہ کے کاموں سے جتنا ہو سکے بچائیے، جتنا ہو سکے زرق برق اور رنگین لباس سے بچیے اور سادہ لباس پہنیے۔ پرفیوم لگانے سے تو لاکھوں درجے ویسے بھی بہتر ہے کہ سنت کے مطابق آپ عطر لگائیے۔ آپ مرد ہو یا عورت، جتنا ہو سکے سر کو ڈھانپنے کا اہتمام کیجیے، اور جتنا آپ سے ہو سکے ہر وقت ہی باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ غیبت، چگلی، گالم گلوچ اور بد نظری سے بچیے۔ جتنا ہو سکے استغفار سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ ذرا سوچیں کہ بس استغفار پڑھنے کی کثرت آپ نے ان 10 دنوں میں کر لی تو کتنی لاکھ مرتبہ آپ استغفار پڑھ پائیں گے، اور اللہ کی کتنی رحمتوں اور نعمتوں کے آپ بھی حقدار بن جائیں گے۔ درود شریف پڑھنے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہوگا کہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور آپ نے درود پاک پڑھ کر اپنے آپ کو آنے والے پورے سال کے لیے تیار کر لیا۔ اگر اپنی چھوٹی سی زندگانی کو بڑا بنانا چاہتے ہیں تو بھلائی کی باتوں کو آگے بانٹیے، تاکہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو قبر میں کام آئے، اور یہی بھلائیاں آخرت میں آپ کا اچھے سے استقبال کریں۔ آج تو ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر محرم الحرام کے شروع 10 دن کی۔ اس کا جواب دراصل چھپا ہے محرم مہینے کے محرم لفظ کے اندر۔
मुहर्रम के मोह को कहते हैं। मोह मतलब अट्रैक्ट करने वाली चीज़, जो भलाइयाँ खैर बरकतें आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करके लाता है। और मुहर्रम का हरम दरअसल हरम शरीफ के लफ्ज़ से निकला है, जो आपकी बिखरी हुई ज़िंदगी में एहतराम लाता है, उरूज लाता है और राज लाता है। रोशनी सेंटर की रोशनी और तेजी के साथ फैलने वाली इस चांदनी का आगाज हमारे आबाओ अजदाद के ज़माने से दिल्ली के इलाके चांदनी चौक से हुआ। ये सिलसिला चलता हुआ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और कराची के अंदर भी चांदनी चौक ही पहुंचा। अपनी जिंदगी में सुख, सुकून और चांदनी लाने के लिए रोशनी सेंटर की रोशनी को पाने के लिए रोशनी सेंटर की बेशुमार रूहानी शिफाई सर्विसेज को अपनाइए और अपने नसीब की आसानी को आसानी के साथ पाने के लिए बस रोशनी सेंटर चले आइए। ये चंद खास वज़ाइफ है माह मुहर्रमुल हराम के शुरू 10 दिनों के, इन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। ज़रा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि रूहानियत का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास अभी अभी पहुंचने वाला है। अगर मुश्किलात ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है तो अपने आप को रूहानी तौर पर पावरफुल और प्योर करने के लिए या कुद्दूसो पढ़ें। और अगर दुश्मनों ने आपका जीना दोभर कर दिया है तो या अजीज़ो या जब्बार आपके लिए ढाल का काम करेगा। इन तमामी वज़ाइफ की कम अज़ कम मिक़दार हर नमाज के बाद 33 मरतबा या 100 मरतबा रहेगी अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और इन वज़ाइफ को आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से चलते फिरते, बैठे बैठे, लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं। इन वज़ाइफ को जो कोई भी बेहिसाब पढ़ेगा अल्लाह की रहमत भी उसे बेहिसाब मिलेगी। अगर दुश्मन के ऊपर गलबा पाना चाहते हैं तो या कहारो या मुज़िल्लो पढ़ें। अगर रिज़्क़ की तंगी का रास्ता आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना है तो या अल्लाह हो या रज़्ज़ाक़ हो या फ़त्ताह हो पढ़ें। अगर बैरून मुल्क सफ़र और अच्छी नौकरी चाहते हैं तो या हाफिज़ हो या हाफिज़ हो पढ़ें। अगर अच्छा बेहतरीन मुनासिब रिश्ता चाहते हैं तो या लतीफ़ हो या खबीर पढ़ें। अपने आबा व अजदाद की बख्शिश और बेशुमार मग़फ़िरत के लिए या शकूर या गफ़ूर पढ़कर उन्हें बख्शें और ईसाले सवाब कर दीजिए। अगर अपनी रूहानियत के अंदर बेहिसाब बेशुमार इजाफा चाहते हैं तो या अलियो या वलियो का वजीफ़ा आपके लिए ख़ास है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी लाइलाज बीमारी घर में आ जाए, तरह तरह के डॉक्टरों और मेडिकल स्टोरों के धक्के खाने पड़े, तो या हकीमों या कवियों का वजीफ़ा अपने पास नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा। अपनी ज़िंदगी के अव्वल ता आखिर तमाम ही गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह को राज़ी कीजिए या अव्वलो या आखिरो पढ़कर। अगर 7 नस्लों में रिज़्क़ की फरावानी चाहते हैं तो या अल्लाह हो या रब हो या बर पढ़िए। अपने रब को बहते हुए आंसुओं से पुकारने की बस एक वजह आपको बता दूं कि जो आपकी 99 खूबियों को छोड़कर आपकी एक गलती को पकड़ के बैठ जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो आपके 99 गलतियों और गुनाहों को नज़रअंदाज करके आपको एक नेकी करने के ऊपर बख्श दे उसे रहमान कहते हैं। अब आखिर में आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। दरअसल समझने वाली बात यह है कि एक चीज़ होती है दुआ और एक चीज़ होती है मनाजात। जब हम अपने रब के सामने बैठकर अपने दुख सुख करते हैं, इसे कहते हैं मनाजात के साथ अपने रब को मनाना। बस आपको करना यह है कि मुहर्रमुल हराम के शुरू 10 दिनों में रात के किसी भी पहर आप अपने कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कीजिए, सीधा हाथ अपने दिल पे रखिए और अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मुश्किलात का तसव्वुर अपने जहन में रखिए और उसके हल होने का तसव्वुर कीजिए। बारगाहे इलाही में रब के रूबरू बैठने की बस नीयत कीजिए। फिर जो कोई भी दुआएं आपको आती हैं, जो कोई भी दुआएं आपको याद हैं, सारी की सारी पढ़ डालिए और फिर ये नीयत कीजिए कि ये रात का वो आखिरी पहर है जो रब्बे ज़ुल जलाल आसमान दुनिया के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल के हल की नीयत कीजिए। दिल पे हाथ रख के नीयत कीजिए कि आसमान से रोशनी और नूर आ रहा है और आपके दिल में समा रहा है। ये मुहर्रमुल हराम का वो ख़ास और ख़ास अमल है, इसकी लज्जत और रूहानियत बस वो ही पाएगा जो इसे एक मरतबा कर जाएगा। उसको सुकून और सुरूर की वो कैफियत मिलेगी कि जो उसके बाद जो कुछ भी अपने रब से चाहे बैठकर मनवाता जाएगा। कोई बात पूछनी हो, बतानी हो या अगला वीडियो कैसा देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये भलाई की बातें हैं, इसे रोक कर बैठे रहने से लाखों दर्जे बेहतर है, इसे आगे बढ़ाइएगा। बाकी करना हो कोई भी सवाल तो व्हाट्सएप के ज़रिए इन नंबरों को मिलाइएगा। आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँ।